सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो रात आउंदे ही आपां सो गए सी कमरे 'ਚ ऐसे सुत्तिਆਂ ने। हुण 2:30 बजे आ, उठ खड़े आ ते हुण ਚੱਲੇ ही बद्रीनाथ मंदिर मत्था टेकण। मैं तो सब तू तो उठ खड़े आ, बाकी ਉਹਦੇ ਬੰਦਰ सैटिंग करते पे, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ फटाफट। लोग जान लग गए मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ भीड़ होनी शुरू हो गई है। चलो मिलते सीधा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मंदिर जावां लागे पहुँच गए। पानी का भाव रात नालों होर तेज होया होया ते वो मंदिर लैन अज तक घट आ। चलो महादेव अपनी करनी पाऊ तो लो प्रसाद लीए। सब तो पहला मंदिर कोले पहुँच गई, प्रसाद आप ले लिया तिना ने। बई परले पासे हो जाइए। चलो तुम दस दे किन्नी भीड़ हाले। 3 बज गए, 4 बजे दर्शन कपाट खुलते हैं तो हाले लोग सारे आने शुरू हो गए। मिनीमम 100 बंदा 150 बंदा होगा इतने साढ़े अगे। लोगों की शरधा देखो कि जल्दी आके खड़ गए ना। तो 100 बंदा होगा, इतों शुरू होंगी लैन। बस वो थल्लों तिक्कर लैना। आ गया इत्थों तक लैना सारी, हले मगर लगूगी लैना। शुरू हो गया, लोग जाना शुरू कर गए। आप भी हो गए पौड़ी के उत्ते, मगर भीड़ शुरू हो गई होनी। 15 मिनटा भीड़ शुरू हो गई सी साढ़े बाद। काफ़ी दूर तक हुण लाइन चली गई है। आप तो लाइन च ही है। अंदर जी के लागे मत्था टेक के चला गया बनाने। चलो मंदिर से दवा नेड़े हो गए आप जी। हौली हौली नेड़े हो गए, आई जानी है तो काम की ना नेड़े हो गए। करने हौली हौली मत्था टेकते हैं, चलते हैं। पौड़ियाँ चढ़ गए मंदिर से, कोई है नेड़े नेड़े। हो गए बिल्कुल लागे हो गए, बस इन्नी भीड़ अगे बस। मत्था टेक लिया आप, बहुत वधिया दर्शन होए। एक एक जाना ही करता पाया सी, लैन लगी हुई है। एक एक जाना ही दर्शन करता, बहुत वधिया दर्शन होंगे। आप मत्था टेक के आ गए बाहर, तो लैन वेखो गड्डी लंबी हो गई। वो पिछों तक चली गई लैन। पहाड़ देखना शुरू, मौसम ठंडा हो गया। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੁਲ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਮਾਨਾ, ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਾ ਵਿਲੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੈਂਟ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀ ਰਹੇ ਰਾਤ। लास्ट इंडियन विलेज हो जी, पहुंच गए। लो जी मन्ना विलेज पहुंच गए, इंडिया लास्ट विलेज। ते चलते हैं आप उधरों।
किन्ने पुराने कमरे, छोटे छोटे कमरे। इन्नी ठंड च कुछ घर हैगे आ, दुकाना भी हैगियां, पुल भी हैगे। चलते स्ट्रक्चर वधिया बनाया होया शायद माना विलेज का। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੀਨ ਤਕੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਾਨਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲਾਸਟ ਵਿਲੇਜ, ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੀਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਹ ਚੜ ਗਏ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਸਟ ਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, चलते चाह पीने जी। इंडिया लास्ट विलेज, इंडिया लास्ट टी शॉप, नाले चाह पीने। फोटोशूट चलता पे इंडिया लास्ट विलेज दे लास्ट टी सेंटर दे, ते फोटोशूट करके फिर चलांगे आप। इंडिया का झंडा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बाकी पूरा मज़ा आ रहा, चढ़ाई चढ़ के आए तो फायदा तो होया कुछ। फोटोशूट चल रही कराना भाजी वालों भी, तो चलते हैं आप। बस इधर बैक साइड देख लो क्या व्यू, खाली हुई जमा आबादियाँ नज़ारेदार। क्या बात है, क्या बात है। इतों कहाँ जान देंगे तो आप चले जाएंगे, पर कहाँ वेखो जान नहीं देना इन्होंने। देखते इंडिया झंडा अपना हमेशा झूलता ही रहना है। क्या व्यू, ऑसम व्यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने किलोमीटर इथों टी शॉप तो भाई जी अपना स्टिकर लग गया। 5 मिनट का रास्ता। क्या बात है। इधर सारे शाह धुप निकली, वो जगह ते थोड़ी जी धुप पई है माड़ी जी। आ जगह ते धुप ही धुप, पर नाल दे पहाड़ ते भी धुप आई है, इत्थे भी धुप। लो जी अपनी दा चाह आ गई इंडिया दे लास्ट टी सेंटर दी। चाह पीने ते फिर व्यू देखो नाल नाल किड्डा घैंट। नहीं मैं यही गल कहनी चाहना, वेला बाबे ने टी चुट्टी भाई रिजेक्ट। लो जी इंडिया दे लास्ट पिंड, लास्ट टी सेंटर टी शॉप, चाइना बॉर्डर ते कोले बह गया बस चाह पीने पे। चाह अपनी आप ही अपना स्टिकर भी लग गया, एक अपना यूट्यूब स्टिकर लगा इतने, एक का स्टूपर लगा, एक का सामने स्टिकर लगा। क्या बात है। लो जी पहाड़ा में आ गई अपनी मैगी, इंडिया के लास्ट विलेज मैगी आ गई अपनी, लगे खान। व्यू तो बड़ा नज़ारेदार आ, उत्ते दा बड़ा कम सिरा होया पिया। चलिए उपर नूं यार, जी करदा उपर चलिए, पर जा सकते हैं तो जी सड़क इतों तक ही जाया जाऊगा, उस उत्ते नहीं जाया जाना। इंडिया लास्ट भारतीय की आखिरी चाय की दुकान। लो जी आप हम चलते अंदर मत्था टेकन। लो जी
ਪਟਿਆਲਾ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਰ ਗੁਫਾ ਜੀ। ਘੁੰਮਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਭੀਮ ਪੁਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਪੁਲ ਦੇਖਣਾ, ਭੀਮ ਪੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਮ ਪੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ। ਵਾਛੜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਪੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਆਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਭੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮ ਪੁਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਪ ਪੂਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਓਹੋ ਡੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਰਸਵਤੀ ਮਈਆ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ। ਚਲੋ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। सरस्वती भैया यार चलिए आप ऊपर नु मथा आप टेक लिया। भीम पुल लो जी, आप हो गए वापसी हल। कोठियां बनाने लग गए मुंडे अपने। कोठी बनानी आप माना समुद्र तल तो 10,133 5 फुट इन्ने उच्चे आए हुए अस अज। लो जी, जन्नत के नज़ारे मिल गए आपां दा पूरे घैंट व्यू। ते इधर धुप निकल आई है थोड़ी थोड़ी, बाकी तो इधर बदल हो गया। उधर वाले पासे धुप सी। हम चलते हैं आप गड्डी कोले, पहुँच ही गए पार्किंग च। बस गड्डी चकते हैं तो निकलते सीधा पंजाब। जी हो गया हम पंजाब वाल रवाना। देखते रास्ते कित्थे कित्थे रुकते हैं। बद्रीनाथ तो आप चले मत्था इत्थे भी बाहरों टेक लिया, पहला अंदरों टेक लिया। ये भी मंदिर नूं राह जांदा बद्रीनाथ। क्या व्यू आ रहा है। ਉਹ ਹੇਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੇਟ ਆ ਇੱਥੇ।
ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, JCB ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਆਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜ੍ਹ, ਆਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੇਟ ਆ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ। 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਤੇ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਪੁਲ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਵਾਲੇ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆਈ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ, ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। उत्तराखंड गुरुद्वारा साहब डिस्पेंसरी श्री हेमकुंट साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट। गुरुद्वारा बहुत सोहना बनाता यार, पहली एरिया है। श्री गोविंद घाट शान साहब, दर्शन कर लो गोबिंद घाट। आउटर चलो चलिए आप, शांति बहुत मिलती है गुरुद्वारे च आके। नीचे लंगर हाल बनया हुआ नीचे साइड, 24 घंटे लंगर चलता है, तुहानूं पता ही है। अपने गुरु नानक देव जी ने लंगर लाया हुआ शुरू तो चलते ही रहते, चलते प्रसाद लैन। प्रसाद ले लिया, चलते हम पिंडी का प्रसाद लैके लंगर हाल च।
ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਜਾਣਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਛਕ ਲਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਖਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖਣ ਗਏ, ਧੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 25 ਜਾਂ 26 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੈਗੀ 18 ਤਰੀਕ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ। ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਢਲਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਗ ਵੀ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਲੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 271। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ, ਰਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਧੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ। ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟਨਲ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਨਲ ਆ, ਬਸ 100-150 ਮੀਟਰ ਦਾ, 100-150 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚੱਪਲ ਸੜਕ ਖਰਾਬ, ਕੁਛ ਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲ ਰਹੀ, ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਲੋ ਇਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਥਾ ਰੁਕੇ ਆ ਬਰਾਸ਼ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੂਸ ਹਾਰਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੂਸ। ਉਹ ਜੂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਆ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਚੱਲਦੇ ਜੂਸ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਧਾਰੀ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾੜ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਨੀਵਾ ਬੜਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਟ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਨਿਕਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈਣਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਕੀ ਬੋੜੀ 'ਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਲਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।
ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਗਾ ਧਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਗੇਟ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਗੰਗਾ ਮਈਆ। ਭੀੜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ 9 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਰਾਣਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ 2 ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਪੱਗ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਿੱਲ ਗਈ ਪੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਇੱਥੇ ਵੀ। देख लो गंगा मैया दर्शन कर लो हरिद्वार। हरिद्वार गंगा पे हो गया, आ गया भैया आ गया। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਵਾਗੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਸਿੱਧਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮੋਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ 9:30 ਹੋ ਗਏ, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਾਗਰਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਢਾਬਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਤਗੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੁਬਾਹ 5:30 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।